Good morning students, welcome to Nilagiri Degree and PG College video classes. Okay, so last video మనకి ఎక్కడ వరకు కంప్లీట్ అయిందండి. లాస్ట్ వీడియో వచ్చేసి మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్, ఐగెన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగెన్ వెక్టర్స్. సో ఆ టాపిక్ వరకు కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. సో ఐగెన్ వాల్యూస్ అంటే లాంబ్డా అండి, ఐగెన్ వెక్టర్స్ అంటే ఎక్స్తోనే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం, ఐగెన్ వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం, అండ్ ఐగెన్ ఈక్వేషన్ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం, అండ్ దెన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం. సో దోస్ ఆర్ ద ఐగెన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగెన్ వెక్టర్స్ టాపిక్ అండి, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో దీని సెకండ్ యూనిట్లో వచ్చేసి మనకి ర్యాంక్ అండ్ ఐగెన్ వాల్యూస్, ఐగెన్ వెక్టర్స్. సో లాంగ్ ఆన్సర్ టాపిక్ మనకు అది. సో మనకు నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్ అండి ఇది. సో చిన్నది ఇది కూడా. సో థర్డ్ యూనిట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ topic name is diagonalization, and in third unit the first topic name is diagonalization. What is diagonalization? Is nothing but the characteristic polynomial of the different eigenvalues. The characteristic polynomial of the different eigenvalues is known as a diagonalization. అంటే డిఫరెంట్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఉంటే దాని డైగోనలైజేషన్. సో డిఫరెంట్ ఐగన్ వాల్యూస్ మీన్స్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ వాట్? లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ here 2 lambda plus 1 equals to 0. Here this is the characteristic polynomial. In this we have to find out that lambda, that is known as an eigenvalues in that characteristic polynomial, and our characteristic polynomial lo different eigenvalues and that means lambda equals to 1 comma 2. These are the different eigenvalues. For example, lambda equals to 2 comma 2. These are the same eigenvalues. So in the different eigenvalues is known as a diagonalization, and the same eigenvalues is nothing but is not an diagonalization. And different eigenvalues is known as a diagonalization. Different eigenvalues different undali, that eigenvalues, that is an lambda equals to 1 comma 2 is a different eigenvalue. 2 comma 3, these are the different eigenvalues. For example, 3 comma 3, these are the same eigenvalues, which is not a diagonalization. Okay, that is the definition of diagonalization, and the problem is there in the first problem in the diagonalization model. So let a equals to 7 2 4 1. Here the value matrix in this formation. Find a formula for a power k. Find a formula for a power k. A power k value find out cheyamantunna, given that a equals to pdp inverse. Here a equals to pdp, p value is the given that, and the value is the given that. Find out that value of a equals to pdp inverse is given condition only. Then find out that a power k and a power 1, a power 2, a power 3 up to so on, a power k value find out cheyamantunandi. ఎలా వస్తుందో అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ a value here the given, p value here the given, d value also given. So now we have to first a value pdp inverse, just we have to find out that a square ఎందుకంటే a power k find out చేయమంటున్నారు. just we have to written a square equals to a into a value pdp inverse and another a value pdp inverse. This we have to written multiply p inverse into p. Here the multiplication here in the middle term is, just see this one, middle term p inverse into p. The middle term is here p inverse into p, so which is in the form of x into x inverse equals to I, e into e inverse equals to I. That formation p into p inverse equals to I. Here dp inverse alage undi, pd alage undandi. It's p inverse into p, I value. Okay, I into d, it's only d ne. Then d into d, here d, here d. I is the constant, its value 1 only. Then we get it here d square. A square equals to value is p into d square p inverse. Okay, at the same time a cube equals to formula is p into d cube p inverse. At the same time a power 4 equals to p into d power 4 p inverse. Similarly a power k equals to p into d power k p inverse. Okay, now we get that a power k. Now we have to substitute that, find out that value of a power k.
P and D and P inverse value substitution. So for anyway, first of all we have to find out that inverse. Inverse means inverse matrix. That's the inverse matrix in 2 by 2 is the formula. This is the formula of 2 by 2 matrix. A inverse equals to 1 by AD minus BC into D minus B minus CA. This is the formula of A inverse. Now we have to find out P equals to, here P inverse find out AD minus BD. The minus 1 into minus 2 minus 2 minus into minus plus 1. Here D is the minus 2 minus B minus 1 minus C minus into minus plus 1. A value 1. Just substitution only. 1 by minus 1 here. Minus 1 లోపల మల్టిప్లై చేస్తే ప్లస్ 2 ప్లస్ 1 మైనస్ 1 మైనస్ 1. ఓకే, క్రింద మైనస్ 1 వస్తుందండి, దాన్ని లోపల మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ P inverse. Now we have to substitute in the AK. AK equals to formula is and what? P into D power K into P inverse. Okay, here P value substitution. P inverse value above substitution. D power K. So P into D power K. D value is what? D value is at 5003. 5003. హియర్ పవర్ కే రాయలేదండి, ఇక్కడ పవర్ కే రాసుకోండి. డి పవర్ కే కదా, సో పవర్ కే కాబట్టి ఇటు 5 పవర్ కే, 0 పవర్ కే అంటే 0, 0ని ఇక్కడ 3 పవర్ కే. మల్టిప్లై చేసుకున్నాం. హియర్ ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసుకున్నాం, చూసుకోండి. 5 పవర్ కే, 3 పవర్ కే, మైనస్ 5 పవర్ కే, మైనస్ 2 ఇంటూ 3 పవర్ 5. అగైన్ ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. రిజల్టెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ పవర్ కే అండి. జస్ట్ ఓన్లీ సింప్లిఫికేషనే, చూసుకోండి ఒకసారి. హియర్ ఏ పవర్ కే, ఫస్ట్ ఈ వాల్యూని ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూని మల్టిప్లై చేసేసినాం, అండ్ దెన్ లాస్ట్ వాల్యూని నెక్స్ట్ స్టెప్లో మల్టిప్లై చేసినాం. సో క్వశ్చన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. A equals to value is given that, P equals to value is given that, and D equals to value is given that. Then we have to find out that value of A power K. Find the formula for A power K. Here A equals to P into P D P inverse. Here A power K equals to P D power K P inverse only. P D power K only. Why it has A square equals to, the value becomes P into D square P inverse. Similarly A power K equals to, we have to return. ఓకే, దట్స్ వే వీ హ్యావ్ ప్రాసెస్ ఎనీ నెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ క్యూబ్ కూడా చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఏ క్యూబ్ ఈక్వల్స్ ఏమని రాసుకోవచ్చు అండి? ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ. ఓకే, సో ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ అన్ వాట్? ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ అన్ వాట్? P D square P inverse into ఏ వాల్యూ ఈజ్ వాట్? P D P inverse. ఏదైనా కానీ ఇట్స్ మిడిల్ టర్మ్ ఏమవుతుంది? P inverse into P వస్తుందండి. P inverse into P becomes I into something, ఇట్స్ వాల్యూ ఓన్లీ అవి ఏ వాల్యూ ఉంటుంది. అక్కడ D స్క్వేర్ ఉంది, అక్కడ D ఉంది, D పవర్ D క్యూబ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఏ పవర్ కే కూడా రాసినాం. ఏ పవర్ కే రాసి P ఇన్వర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. P ఇన్వర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని ఏం చేసినామంటే P ఇన్వర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దెన్ ద రిజల్టెంట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. P వాల్యూ, D వాల్యూ, P ఇన్వర్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఓన్లీ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిఫికేషన్ అండి, అంతకు ఎక్కువ ఏం లేదు. అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, అండ్ దెన్ అనదర్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. let A equals to PD P inverse here and compute A power K. మీకు sometimes A equals to PD P inverse ఇవ్వదంటే మీరు ఐడియా ఉంచుకోవాల్సింది ఆ వాల్యూ. దిస్ ఇస్ ద సమ్ నోట్ అండ్ కండిషన్లో మీకు రాయించలేదు, కాకుంటే ఏ వాల్యూ ఈజ్ అన్ P ఇంటూ D ఇంటూ P ఇన్వర్స్ అండి. ఏ వాల్యూ ఈజ్ PD P ఇన్వర్స్ అవుతుంది. అండ్ కంప్యూట్ ఏ పవర్ K. ఏ పవర్ K వాల్యూని ఏ పవర్ 4 వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుండండి. ఓకే, సో ఏ పవర్ 4ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. P ఈక్వల్స్ టు తెలుసు మనకి, D ఈక్వల్స్ టు ఇచ్చిండు క్వశ్చన్లోనే. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదండి, సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చిండు. ఓకే, ఏ ఈక్వల్స్ టు తెలుసు, PD P ఇన్వర్స్. ఏ ఇంటూ ఏ అంటే ఏ స్క్వేర్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో ఏ స్క్వేర్ వాల్యూని చూడండి ఒకసారి. ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు P ఇన్వర్స్ ఇంటూ P వాల్యూ I, D ఇంటూ D స్క్వేర్, PD స్క్వేర్ P ఇన్వర్స్. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఏ క్యూబ్ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ అంటే PD ఇన్వర్స్ P ఇన్వర్స్, P ఇన్వర్స్ ఇంటూ P ఇన్వర్స్ I అయిపోతుంది. ఓన్లీ D స్క్వేర్ ఇంటూ D క్యూబ్, ఏ క్యూబ్ వాల్యూ వచ్చింది. ఓకే, అండ్ దెన్ ఏ పవర్ 4 కూడా చూడండి ఒకసారి. ఏ క్యూబ్ ఇంటూ ఏ, P ఇన్వర్స్ ఇంటూ P, ఇట్స్ వాల్యూ I, D క్యూబ్ ఇంటూ D పవర్ 4 P ఇన్వర్స్ ఇంటూ P అయినా కానీ, P ఇంటూ P ఇన్వర్స్ అయినా కానీ వాల్యూ అవే అయ్యే మనకి. ఓకే, ఏ పవర్ 4 వచ్చింది,
this is the value of p, this is the value of p inverse. P inverse side find out చేసినాం చూసుకోండి ఒకసారి. P inverse equals to 1 by mod a into adjacent a. 5 3 is 15, 7 2 is 14. ఓకే కానీ d minus b, d value is దీంట్లో d value 3 minus b minus 7, d minus b minus c 2 minus c, a value 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం. 5 15 minus 14 అంటే ఇట్స్ వాల్యూ 1 అండి. సింప్లిఫై చేసుకుంటాం, ఇట్స్ ఓన్లీ 3 minus 7 minus 2 5. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. d పవర్ 4 అంటే d వాల్యూ 2001 ఇచ్చిండండి. సో దానికి పవర్ 4 కాబట్టి 2 పవర్ 4, 0 పవర్ 4 అంటే 0నే, 0 పవర్ 4 అంటే 0నే, 1 పవర్ 4, 2 పవర్ 4 16, 0 0 1. ఓన్లీ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ ద రిజల్టెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ a పవర్ 4. జస్ట్ ఓన్లీ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్. ఓకే అండ్ దెన్ సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేసిండు, దట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ a పవర్ 4 వచ్చింది. సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా అదే మోడల్లో చేయండి మీరు. a ఈక్వల్స్ టు pd p ఇన్వర్స్ a స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు a ఇంటూ a క్యూబ్ చేసారు. a పవర్ 4 కూడా చేసి అప్లై చేసిండు. అప్లై చేసి p ఇన్వర్స్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసినాము చూసుకోండి ఒకసారి. 1 by ఇన్ ఓన్లీ 2/2 మ్యాట్రిక్స్కి ఈ ఫార్ములా అండి. ఇన్ 3/3 మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తే మనకి ఇన్ a ఇన్వర్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటండి 1 by mod a ఇంటూ adjacent a అండి. So adjacent a we have to find out that 3/3 matrix or 4/4 matrix in separate process. So separate process is means that we have to find out that first cofactors and minus. What is cofactors and minus? Cofactors means first minus we have to written plus minus plus minus plus minus plus minus plus. These are only minus. First we have to cofactors. We have to find out that this value, this is the cancel, this cross multiplication value is the cofactor. Here the all cofactors are find out. In 3/3 matrix or 4/4 cofactors minus changes in go for adjacent here. The rows are in adjacent a find out that find out చేసామంటే రోస్ని కాలం లాగా చేంజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద adjacent a. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ cofactors and minus and we get that find out that value of adjacent a is and rows is find out that రోస్ని కాలం లాగా చేంజ్ చేస్తుంటే దట్ ఈస్ ద adjacent a అవుతుందండి. సో ఇన్ 3/3 మ్యాట్రిక్స్ 2/2 మ్యాట్రిక్స్ ఓన్లీ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఈజ్ దేర్. సో ఎనదర్ మోడ్ ప్రాబ్లం, ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్ ప్రాక్టికల్లో లెట్ p ఈక్వల్స్ టు 5 7 2 3 1, d ఈక్వల్స్ టు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫైండ్ అవుట్ వాల్యూ ఆఫ్ d పవర్ 4. సో d పవర్ 4ని సపరేట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసిరండి. ఎందుకు అని అంటే అక్కడ 1 0 2 పవర్ 4 అంటే ఓకే డైరెక్ట్ పవర్ 4 చేయొచ్చు, అన్నిటికీ అదే ఉంటుంది కాబట్టి. కానీ ఇక్కడ d పవర్ 4 అనేది వాల్యూస్ ఉన్నాయండి. దట్స్ వై d ఇంటూ d, d స్క్వేర్ ఇంటూ d, d క్యూబ్ ఇంటూ d సపరేట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఓకే కానీ సపరేట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తున్నాం. అక్కడ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ రాయాల్సిన అండి. d పవర్ 4 అంటే ఈ ప్లేస్లో 0 ఉంది కాబట్టి మనకి పవర్ 4 అంటే ఇట్ బికమ్స్ ఓన్లీ దీనికి అప్లికబుల్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ వాల్యూస్ ఉంటే దీనికి అప్లికబుల్ చేస్తే మనకి డిఫరెంట్ ఆన్సర్ వస్తుందండి. అసలు యాక్చువల్గా పవర్ 4 మ్యాట్రిక్స్ పవర్ 4 అని అంటే మీరు ఎలా చేయాలి, d ఇంటూ d ఇంటూ d ఇంటూ dనే చేయాలండి. కానీ నేను ఇప్పటి వరకు చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ పవర్ 4ని 2 పవర్ 4 3 పవర్ 4 ఎందుకు రాసుకున్నా అంటే ఈ ప్లేస్లో డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ జీరోస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, డైరెక్ట్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ఇన్ పవర్స్. డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ జీరోస్, దిస్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ జీరోస్, డైరెక్ట్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై పవర్. Okay, here diagonal matrix are not zeros, that's why we have to find out that elements d, d square, d cube, d, and then find out that value. Just we have to substitute. Just we have to substitute and the resultant value is becomes d power 4 is the, this is the value of d power 4, and then substitute a power 4 equals to p d p inverse is the p value is there and the d value is there, p inverse value. So matrix multiplication, first row with first column, first row with second column, first row with first column, first row with second column. 5 into 89, 7 into 144. Here 5 into 144, 7 into 233 its value. 2 into 18, second row with the first column, second row with the second column, and then multiply and adding those terms, then we get the last value first row with the first column. Okay, 145 into
I get that resultant value. This is the a power 4. Okay, this is the process of finding the element a power 4. A equals to p d p inverse and a cube a power 4 anything value, its only middle value is the power. Just మీకు comparative purpose లో a equals to p d p inverse ఇచ్చి find out the value of a power 4 అంటారండి. వాల్యూస్ ఇవ్వకుండా ఓన్లీ ఫైండ్ అవుట్ ఏ పవర్ 4 అంటే ఇట్ బికమ్స్ p d power 4 p inverse only. Okay, and the important theorem is the diagonalization theorem. If I'll add n by n matrix, and n by n matrix is a diagonalizable, and n by n matrix is a diagonalizable if and only if A is a linearly independent eigenvectors in A equals to PDP inverse, with D is a diagonal matrix if and only if the columns of A is a linearly independent eigenvalues, in this case diagonal entries of the D are eigenvalues of A corresponding respectively to the eigenvectors in P అంటండి. జస్ట్ ఓన్లీ అక్కడ ఓన్లీ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ అంటున్నాం కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ అప్లై చేస్తాం. కాకుండా కరస్పాండింగ్ ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టర్స్ ఇన్ ఏ ఈక్వల్స్ టు పి అసలు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నా అంటే లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ టర్మ్స్ ఏ ఈక్వల్స్ టు పీడీపీ ఇన్వర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాను. ఏ ఈక్వల్స్ టు పీడీపీ ఇన్వర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసమంటుండే. ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. దట్ ఏ ఈజ్ అన్ ఎన్ బై ఎన్ మ్యాట్రిక్స్, డి ఈజ్ అన్ ఐగన్ వెక్టర్ మనకు తెలుసు, పీ ఈక్వల్స్ టు v1 v2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటున్నాయి, లాంబ్డా ఈజ్ అన్ ఐగన్ వాల్యూ అని తెలుసు. డి అనేది ఏంటి, డైగోనల్ ఎంట్రీస్, క్వశ్చన్లో ఇచ్చిందండి డైగోనల్ ఎంట్రీస్ ఆఫ్ ద ఐగన్ వాల్యూస్. క్లారిటీగా చూడండి, డిని డైగోనల్ ఎంట్రీస్, ఓన్లీ డైగోనల్ ఎంట్రీస్ అవేంటి, మళ్ళీ అవి ఓన్లీ ఐగన్ వాల్యూస్ అంటున్నారు. డైగోనల్ ఎంట్రీస్ ఆర్ ది ఓన్లీ ఐగన్ వాల్యూస్, అంటే మిగతా టర్మ్స్ అనేవి జీరోస్ వస్తున్నాయి. ఐగన్ వాల్యూస్ అంటే లాంబ్డా 1 లాంబ్డా 2 లాంబ్డా n. డి ఈజ్ ఓన్లీ డైగోనల్ ఎంట్రీస్ ఆఫ్ ది ఐగన్ వాల్యూస్. Okay, a value we know that a into p value is a v1 v2 vn, that becomes a v1 a v2 a vn, and then p into d, ap value we have to p v1 v2 v2 lambda ante it becomes only diagonal entries ఉన్నాయి కాబట్టి it becomes only column matrix, lambda v1 lambda v2 lambda 2 v2 lambda n vn. Here ap value ap equals to pd, we know that the condition how a is equals to pd p inverse, a equals to pd p inverse, this pd p inverse value comes this side, it becomes only p, ap equals to pd. Okay, that process ap equals to pd. Here ap value p pd value, a v1 equals to lambda v1, a v2 equals to lambda v2, a v1 equals to lambda vn, then which is the ix equals to lambda x model eigenvalues and eigenvectors. ఏముండదండి, దిస్ ఇస్ ద థీరం. ఏపీ ఈక్వల్స్ టు పీడీ వాల్యూస్, మీకు థీరం స్టేట్మెంట్ ఒకటే అంత పెద్దగా అనిపిస్తుంది కానీ దాంట్లో మ్యాటర్ ఏముండదు, ఓన్లీ మనం అర్థం చేసుకొని మనం రాసేదే ఉంటుందండి. ఏపీ ఈక్వల్స్ టు పీడీ వాల్యూస్ జస్ట్ ఈక్వల్ చేసుకొని రాస్తుంటాం. ఇక్కడ మీకు థర్డ్ సెమ్ ఫిఫ్త్ సెమ్ మొత్తం మీకు ఇక్కడ ఉండాల్సింది ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్సే అండి, థీరమ్స్ ఏమి ఉండవు. ఇన్ లీనియర్ ఆల్జీబ్రా థీరమ్స్ ఏమి ఉండవు, ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్సే. మనకి థీరమ్స్ ఉన్నా కానీ అవి అసలు ఇంపార్టెంట్ కాదు, ప్రాబ్లమ్సే అడుగుతుంటారండి మ్యాక్సిమం. అండ్ దెన్ matrix A factored in the form PD P inverse. Matrix A factored in the form PD P inverse. Use diagonalization theorem to find the eigenvalues and the basis for each eigenspace. To find the eigenvalues and basis for each eigenspace అంటారు. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏ ఈక్వల్స్ టు క్వశ్చన్, ఏ ఈక్వల్స్ టు p ఇంటూ d ఇంటూ p ఇన్వర్సే కాండి.
ఏ ఈక్వల్స్ టు పీ ఇంటూ డి ఇంటూ పీ ఇన్వర్స్ అంటే 3 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిండంటే మనకు తెలిసిన మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఇలా ఇచ్చిండు. మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఇలా ఇచ్చిండు, దిస్ ఇస్ ద ఏ అని మెన్షన్ చేస్తున్నా అంటే దిస్ ఇస్ ద పీ అవుతుంది, దిస్ ఇస్ ద డి అవుతుంది, దిస్ ఇస్ ద పీ ఇన్వర్స్ అవుతుందండి మనకు తెలిసిన ఫార్ములా కాబట్టి. ఓకే, మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఈజ్ ఫ్యాక్టర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పీడి పీ ఇన్వర్స్. ఓకే, క్వశ్చన్లో ఇచ్చిండు యూజ్ డయాగోనలైజేషన్ థీరమ్ యూజ్ చేస్తూ ఫైండ్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ యొక్క ఐగన్ వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు అండ్ బేసిస్ ఫర్ ఈచ్ ఐగన్ స్పేస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఓకే, హియర్ ఓకే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డయాగోనలైజేషన్ థీరం ఏంటండి? డయాగోనలైజేషన్ థీరంలో ఓకే పీ వాల్యూ, ఓకే పీ వాల్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయండి? v1 v2 అండ్ సో ఆన్ vn. సో డి అని అంటే ఏం చెప్పినాం? డి వాల్యూ ఓన్లీ క్రాస్లో డయాగోనల్స్ మాత్రమే ఐగన్ వాల్యూస్, మిగతావన్నీ జీరోస్ అని చెప్పినాం. ఓకే, దాంట్లో ఐగన్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి. అండ్ పీ ఇన్వర్స్ ఓకే మీకు తెలుసు. సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో పీ ఏది, డి ఏది, పీ ఇన్వర్స్ ఏదండి? దిస్ ఇస్ ద ఏ అయితే పీ డి పీ ఇన్వర్స్. డీలో ఓకే పీ ఇన్వర్స్ ఒక పక్కన పెట్టండి. డీలో డీని ఎలా మెన్షన్ చేసిండు? డి వాల్యూస్ ఆర్ క్రాస్లో ఉన్నాయి ఏంటిది? డయాగోనల్స్ అనేవి ఏంటి అండి? ఐగన్ వాల్యూస్ అన్నాడు, మిగతావన్నీ జీరోస్ అన్నాడు. సో అలానే చూసుకోండి. సో డయాగోనల్స్ ఇప్పుడు ఏమేమవుతున్నాయి? 3 ఈజ్ ద λ1 అనుకుంటాం, 2 ఈజ్ ద λ2, 3 ఈజ్ ద λ3 అంటే టు ఫైండ్ ద ఐగన్ వాల్యూస్. ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ 3 2 3. ఓకే, చెక్ చేసుకుందాం, ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం ఫస్ట్ అయితే. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పీడి ఇంటూ పీ ఇన్వర్స్, సో విచ్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు పీడి పీ ఇన్వర్స్. పీ వాల్యూ ఈజ్ దేర్, డి వాల్యూ ఈజ్ దేర్. ఇన్ ద డి వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ దట్ λ1 λ2 λ3. దోస్ ఆర్ ద ఐగన్ వాల్యూస్. సో బేసిస్ ఫర్ ఈచ్ ఐగన్ స్పేస్, బేసిస్ ఫర్ ఈచ్ ఐగన్ స్పేస్ అంటే బేసిస్ అనేది ఎలా చేస్తాం మనము? మనకు అంతకుముందు చేసినామండి. ఫస్ట్ λ ఈక్వల్స్ టు 3 ఈజ్ ద బేసిస్ ఫర్ ఈచ్ ఐగన్ స్పేస్, దెన్ వీ గెట్ λ ఈక్వల్స్ టు 3 కాబట్టి ఆ λ ఈక్వల్స్ టు 3 యొక్క ఐగన్ స్పేస్ అంటే ఏ ప్లేస్లో ఉంది? బేసిస్ అనేది మనం అంతకుముందు నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నామండి. ఈచ్ ఐగన్ స్పేస్ అంటే స్పేస్ మీన్స్ ఇట్స్ కాలమ్, అంటే కాలమ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఐగన్ వాల్యూ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? 3 దగ్గర ఫామ్ అయింది. అండ్ దాని యొక్క స్పేస్ అంటే దాని యొక్క కాలం ఎక్కడ ఉంది? పీకి కాలం ఏంటండి? 1 -1 0నే కదా దాని యొక్క కాలం. సో అలా బేసిస్ ఫర్ ఈచ్ ఐగన్ స్పేస్, ఐగన్ స్పేస్ కాల్ మనకి స్పేస్ అనేది కాలంలోనే ఫైండ్ అవుట్. కాలం ఏ ఈజ్ గో నథింగ్ బట్ స్పానింగ్ సెట్ థీరం విచ్ ఈజ్ ద లీనియర్ కాంబినేషన్ విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్పేస్ అని మెన్షన్ చేసినామండి. కాలంని ఎప్పుడైనా బేసిస్ ఫర్ ఈచ్ కాలం అన్నమాట ఐగన్ ప్లేస్, ఐగన్ వాల్యూస్ ఎక్కడ ఫామ్ అవునాయి అంటే అక్కడ పీవోట్ కాలం ఎక్కడైతే ఫామ్ అవుతుందో దాని యొక్క ఒరిజినల్ ప్లేస్ రాసినాం కదా. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఐగన్ స్పేస్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, సో దాని యొక్క ఒరిజినల్ ప్లేస్ 1 -1 0 దగ్గర. సో బేసిస్ ఫర్ ఈచ్ ఐగన్ స్పేస్ ఈజ్ దిస్. λ ఈక్వల్స్ టు 2 బేసిస్ ఫర్ ఈచ్ ఐగన్ స్పేస్. 2 ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? సెకండ్ దాంట్లో, సో సెకండ్ వాల్యూ రాసినాం. 3 ఎక్కడ ఫామ్ అయిందో థర్డ్ దాంట్లో రాసినాం. అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి, సేమ్ మోడల్ అంతే. 2 క్వశ్చన్స్ అడిగింది ఇందులో. టు ఫైండ్ ద ఐగన్ వాల్యూస్, ఐగన్ వాల్యూస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డీలో ఉన్న క్రాస్లో ఉన్న ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ హియర్ ఆల్సో here in the places first one eigen space this is one, second one eigen place this is one, third one eigen place this one. Here this is only, these are the problems. సో సెకండ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చూసుకోండి ఒకసారి. λ ఈక్వల్స్ టు 3 4 3 అవుతుంది. హియర్ ద బేసిస్ ఫర్ ఐగన్ స్పేసెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 3 0 1 and 0 1 0 1 -3 0. At the same time 2/2 matrix is also same. These are the eigenspace problems and diagonalization theorem మీద మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ చూద్దాం నెక్స్ట్ వీడియో.